Okay. Can you please introduce yourself one by one from starting Sai Krishna onwards? Yes, sir. Very good morning. Yeah. My name is Sai Krishna. I just recently graduated from Webster University. Currently, I'm staying in Orlando, Florida. Okay. It's been like 2 months. My OPT area has been started, so I'm looking for the job. Okay. I think, yeah, I think, uh, like a lot of my asking to a lot of my friends and families staying in here, I got to know there are so many positions in Azure DevOps, so wanting to learn this course. Yes, yes. Yeah, that's it. Short introduction from my side. Yeah. Thank you, Sai Krishna. What about others? Thank you so much. What's up? Hi all, good morning. This is Frederick Vasanth from Chennai. I'm carrying 17 years of overall experience. Currently working as a Scrum Master. I'm trying to look out for a job change in the technology. So this will be my first tech stack. So I've joined for this course. Yeah. Thank you. That's it. Sharath? Yeah, hello. Yeah, myself Sharath. I'm working as tech support engineer in Navaya since 4 years. Okay. Yeah, now I'm trying to learn cloud. Yeah, sure, Sharath. Ravi? Ravi? Hello, please, Praveen. Yeah. Praveen, introduce yourself. We cannot hear you. Right. Okay. I will go to the Chaitanya. Chaitanya? Hi, Kiran. I have 6 years of IT experience in different technologies. Okay. So I'm looking for change into DevOps field. Yeah, so I think what I observed like that one, you people are trying to switch the technology and also trying to change company or also like are you searching for better package, right? Shravani, I should add. Yes, sir. Yes, right. Hello, hi Shravani. Hello, Shravani. Yeah, hi. Good morning. Yeah, introduce yourself. Yeah, hi. This is Shravani. Hello. Hello, yeah, Shravani, tell me. Yeah, I'm working in CRISIL. Okay. I have a section in the town. So I have to go to the domain. Okay. That's it from me. Yeah. So, okay. Thanks for Thank introducing yourself. Though if you are not convinced to speak English, you can speak Telugu also. Okay. Telugu తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి? Is there anyone who does not know Sam Telugu? sir, who is not that fluent in Telugu. I can understand a bit. Yes, I know it was. Yes, yes, sir. Praveen, is there any someone who not understanding Telugu? Actually, sometimes I think all the people are Telugu people are there. Yeah, everyone can understand Telugu, right?
But terminology I can use English only. Yes, yes. Yes, sir. Okay. So let me share my screen. Is it visible to everyone? Is it visible to everyone? Yes, yes. Yes, sir. Yeah, actually our course is like Azure admin with Azure DevOps అండి. ఓకే, అజూర్ అడ్మిన్ లో సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాను కవర్ చేస్తాము. అజూర్ డెవాప్స్ కు సంబంధించిన ఫ్రమ్ స్క్రాచింగ్ లెవెల్ టు ఎండింగ్ లెవెల్, లైక్ సిఐ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, like Sonar Cube integration in the pipeline. Each and everything we'll have to discuss about that one. మనకైతే అజూర్ డెవాప్స్ మీద లాట్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లౌడ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ Azure DevOps or Jenkins. You know about that one, Jenkins? దీనికంటే ముందు ఐ విల్ లెట్ యు నో లైక్ మీకు డిఫరెన్స్ చెప్తానండి. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ ద డిఫరెన్సెస్ ఫస్ట్. వై అజూర్ డెవాప్స్, వై AWS DevOps. బట్ ఏంటంటే రెండు పాపులర్గా ఉన్నాయి. బట్ ఎవరివన్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ బోత్. ఓకే ఓకే, then I will take it AWS. ఎవరికైనా AWS గురించి ఐడియా ఉందా? Do you have any idea about it? AWS DevOps గురించి నాకు టూల్స్ కావాలండి. I want tools. Yes, I do have. Okay, what are they? Tell me. Sorry. What are the tools we can use in AWS DevOps? Git, Jenkins, Okay, Kubernetes, Docker. Git, Jenkins, Kubernetes, Docker. Kubernetes, Docker, the infrastructure, not DevOps. You are asking about the AWS services? Not services, DevOps tools. Configuration management, these are the things. Linux, Git, Maven, Jenkins, Ansible, and Terraform. Maven, correct. Yes. Sonar Cube. Why Maven you can use build it? To build code. Sonar, yes, Sonar Cube, correct. Okay, Sonar Cube, Maven, and we can use DevOps lo emantaru configuration management tool antaru. What are they? Ansible, Puppet, Chef, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటారు. జిఐటీలో లైక్ గిట్ వాడచ్చు, లేకుంటే SVN వాడచ్చు. లైక్ కొంతమంది లైక్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఇట్. లైక్ జెంకిన్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారండి? వై వీ కెన్ యూజ్ జెంకిన్స్? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. వై వీ కెన్ యూజ్ గిట్? ఇట్ ఈస్ ఏ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. Okay, why we can use Maven? But each tool must be important. Build purpose. Why we can use Sonar Cube? Quality test of that code. Okay, code no ela quality test cheyali, each and everything we can choose it. Why we can use Ansible and Puppet Chef? Enduku cheyalante if you don't know something, I will explain you. If you know something, please respond immediately. మీకు తెలిస్తే చెప్పండి, తెలియకపోతే ఐఎమ్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, Ansible, Puppet Chef యూజ్ చేసి లైక్ ఇన్ఫ్రాను బిల్డ్ చేయొచ్చు, ఆటోమేషన్ కూడా చేయొచ్చు అండి. ఓకే, లైక్ ఆర్టిఫాక్టరీ టూల్ ఉంటుంది, లైక్ నెక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే,
Nexus. But lot of tools are available, but I choose a few of them. Okay, Nexus. For example, I just want to install Jenkins. How can you install? ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారండి? For example, మీకు You will install on the Linux, sir, on any software. ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇచ్చానండి, లైక్ ఓలాలో లేకంటే జొమాటోలో ఒక బుక్ చేయమని చెప్పాను. I asked to Vasant, can you please book the biryani in Zomato? What we can do first? First, take my mobile, install Zomato on that. Yes, exactly. But where did you install in Zomato? On my mobile, on the OS. Yes, exactly. మనకు జెంకిన్స్ కావాలంటే, if you need any Jenkins, we require the infrastructure, right? In the place of mobile, I used that word, infrastructure. Get that, sir. Okay, infrastructure required. But AWS will provide the infrastructure to the all tools. Okay, AWS will provide the infrastructure. For example, individual Jenkins workout kadandi. Behind of that one, we need one infra, like EC2 instance kavali. Ansible install chesukovalana kuda we required one infrastructure. Nexus kavalana, SonarQube, Maven, Git, whatever it is, we required infrastructure. Okay, lot of tools are available, but I discussed a few of them only. This is AWS DevOps. AWS DevOps. అంటే lot of people they are expecting multi-cloud అండి. అజూర్ ఇది చిన్నది ఇది పెద్దదని చెప్పడం లేదు. బట్ ఏంటంటే అజూర్ డెవాప్స్ ఈజ్ ద వెరీ ఈజీ. బట్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసేదానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. బట్ కంపేర్ టు AWS, డెఫినెట్లీ ఐ సే అజూర్ డెవాప్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. లైక్ ఓన్లీ అడ్మిన్ రోల్ నేర్పిస్తారా లేదా క్లౌడ్ ఇంజనీర్ రోల్ అవన్నీ? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. అడ్మిన్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్, డెవాప్స్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫ్రా కూడా నేర్పిస్తాం. అజూర్ అడ్మిన్ నేర్పిస్తాము, అజూర్ డెవాప్స్ నేర్పిస్తాం, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ లైక్ సపోర్ట్ ఎలా చేయాలి, ఇన్ కేస్ బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ హియర్ నౌ ఐ విల్ కమ్ టు అజూర్ డెవాప్స్. ఓకే, అజూర్ డెవాప్స్ తీసుకున్నాం. Azure DevOps also CI/CD service అంటే we can call it as a service అంటారు. ఓకే, Azure DevOps. Azure DevOps లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గిట్ ఉంది కదా, I can use in the place of Git Azure repos. Simple thing. Git బదులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I can use, this is also repository tool, right? I can use repos. But here also, Azure DevOps, AWS DevOps, we require the ticketing tool, right? Ticketing tool required. Why do we need a ticketing tool? ఎవరైనా చెప్పగలరా? So to track issues. Yes. Incidents. To communicate between the dev and ops team. Example, Jira. Okay, Jira, ServiceNow. ఇవన్నీ ఉన్నాయండి. ఓకే, మన Azure DevOps లో for example, we required inbuilt activity is there. What is that one? Azure Ports. ఒక URL లో ఒక సర్వీస్ లో everything it is available. For example, like SonarQube కావాలి. Okay, for example, if you required Maven also required. For example, Maven చేయాలంటే we require the infrastructure. Maven also third party tool అండి here. Maven also, I can use Maven here. Maven ఏం చేస్తామంటే we'll have to install in the Azure DevOps. Azure DevOps లో extension tool అంటారు. You know about that one, extension tool. Third party tool or extension tool అంటారు. Third party tool. అంటే
యాక్చువల్గా ఇన్బిల్డ్ కూడా ఉందండి ఇక్కడ. అజూర్ డెవాప్స్ లో కూడా బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. బిల్డ్ అనేది గేటెడ్ బిల్డ్ అంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్, ఇఫ్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ వన్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. Azure DevOps, everything it is there. Gated build అని ఉంటుంది. In the place of Maven and we can use gated build. లేదు నాకు Maven కావాలనుకుంటే, లైక్ బిల్డ్ కావాలనుకుంటే, we can install here. Sonar Cube ఉంది. This is also third party. We will have to install in the Azure DevOps services. ఇక్కడ pipeline కు what we can use CI here, Jenkins కదా. ఇది Azure DevOps లో ఇట్ విల్ డూ CI/CD అండి. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తుంది, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఏమంటానంటే పైప్ లైన్ రిలీజెస్ అంటాను. CI/CD ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ వీ హ్యావ్ వన్ సర్వీస్ ఇస్ దేర్. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ అంటే పైప్ లైన్ అండ్ రిలీజ్. Pipeline and release అని ఉంటాయండి. Pipeline and release. Here we can do the CI/CD here. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే Jenkins లో we can do anything. We can do everything here Jenkins లో. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫాక్టరీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది? నెక్సెస్ ఉంది. But we have artifactory, free artifactory is there. ఆర్టిఫాక్టరీ అంటే ఏంటండి? డూ యు నో ఎవరీవన్? ఏదైనా సరే కోడ్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత ఆ జార్ ఫైల్ కానీ వార్ ఫైల్ కానీ ఇట్ విల్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ ఆర్టిఫాక్టరీ. డిప్లాయ్మెంట్ అంతా పిక్ చేసుకునేది ఆర్టిఫాక్టరీ నుంచి అండి. విల్ పిక్ హియర్ దీస్ 5 సర్వీసెస్, ఇట్ విల్ కీ రోల్. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఉంది కదా జెంకిన్స్ కానీ అలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ ద థర్డ్ పార్టీ అండి, లైక్ జెంకిన్స్ ఆర్ SVN, Maven. We can, బట్ ఏంటంటే ఇదేదో అంటారు చూడండి, ఏదైనా కర్రీ కావాలంటే వీ కెన్ మిక్స్ ఇట్ టుగెదర్. ఇంగ్రీడియంట్స్ కలపాలనా లేదా అండి? ఓకే, అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కేమ్ టు Azure DevOps. Azure DevOps తీసుకుంటే బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ వన్ సర్వీస్. ఐ విల్ షో యూ పీపుల్, నేను చూపిస్తాను. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి నేను చూపిస్తాను. ఓకే, dev.azure.com. దిస్ ఈజ్ ద Azure DevOps. మీరు ఏమన్నా షేర్ చేస్తున్నా మాకు పీపీటీ ఒకటే కనిపిస్తుంది. ఎవరు అడగలేదు? మాకు ఓన్లీ పీపీటీ ఫస్ట్ పేజ్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. పీపీటీ పేజే కనబడుతుందండి నాకు. ఓకే ఓకే, అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది. అప్పటి నుంచి అలానే ఉందా? మరి ఎవరు అడగలేదు? మేము దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. లేదండి, బట్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పీపీటీ ఒకటి షేర్ చేశాను. నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. దిస్ ఈజ్ ది AWS DevOps. ఓకే, దిస్ ఈజ్ Git, Maven, Sonar Cube, Nexus, Ansible and everything here. Is it usable, right? Okay. Yeah, Azure DevOps లో ఎలా ఉంటుందంటే ఆల్ మిక్స్డ్ టుగెదర్ అంటే, లైక్ ఎలా అంటే మీరు స్విగ్గీలో జొమాటోలో ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసినట్టే. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు వండుకోవాలి. నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చుకొని, రైస్ తెచ్చుకొని, మసాలా తెచ్చుకొని అవన్నీ వీ కెన్, ఎక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, వీ కెన్ హియర్. బట్ Azure DevOps లో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెంకిన్స్ వద్దు, ఐ రిక్వైర్డ్ బ్యాంబో అంట. ఓకే, ఇదైతే మటుకు బేస్డ్ ఆన్ ద AWS DevOpsకి వెళ్తే we don't know the client requirement. For example, I worked in Jenkins, then he will ask the bamboo. Okay, for example, Azure DevOps నేర్చుకుంటే వన్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసేందుకు వన్ ఈజీ అండి. బట్ ఏంటంటే Azure DevOps నేర్చుకున్నవాడు he can handle in AWS DevOps. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ అయ్యి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Azure DevOps సెలెక్ట్ అవుతారు.
దాని తర్వాత AWS DevOps ఇచ్చా కూడా they will give the training. They know everything. I came from Azure DevOps, but I can handle it in AWS DevOps. బట్ అప్పుడు ఏంటంటే మీకు స్క్రాచింగ్ నుంచి నేర్పిస్తారండి. ఓకే, దట్ ఈజ్ వన్ అడ్వాంటేజ్. స్క్రాచింగ్ నుంచి నేర్పిస్తారు. బట్ హియర్ ఆల్సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్డ్. డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది. వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది. మనకు అజూర్లోనే మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది, అజూర్ క్లౌడ్ అని ఉంది. Azure cloud. This is Azure cloud. ఇక్కడ ఏంటంటే we can use infrastructure. For example, ఈ Azure DevOps వరకు ఓకే అండి, బట్ I need to deployment where? I need to deploy where? For example, like మీరు ఏదైనా సరే మొబైల్ అయినా లైక్ హాస్పిటల్ అయినా we require the servers backend. సర్వర్స్ లేకుండా there is no activity happened అండి. మీకు నేను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చెప్తాను. బట్ హియర్ అజూర్ క్లౌడ్లో వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ వర్చువల్ మిషన్ కానీ స్టోరేజ్ అకౌంట్, లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. I have taken only few examples. Storage account and lot of services are there. I will show you there. I will cover it everything. But here Azure cloud, we do have different URL is there. ఇక్కడ అజూర్ డెవాప్స్ లాగిన్ కావాలంటే ఏం చేశానంటే నేను వాట్ ఈస్ యువర్ dev.azure.com. ఓకే, హియర్ portal.azure.com. You can use that one. Okay, portal.azure.com. Now I will show you that one. Just you go to the simple portal.azure.com. ఇంకొకటి, ఈ కోర్స్ వల్ల మీరు ఎటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ ల్యాప్టాప్లు ఏమీ అవసరం లేదండి. యూ డోంట్ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్. వీ కెన్ యూటిలైజ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్, ఆల్ రిసోర్సెస్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆల్ రిసోర్సెస్. క్లిక్ దిస్ వన్. Here all services. See, Azure will support these are the services. Yes. Like virtual, here it is there. If you want analytics, you can click here. If you want containers, these are the services will provided by the Microsoft. If you want databases, lot of database. If you want to DevOps, here it is there. So Azure Lab Services, Azure DevOps. Here hybrid plus multi-cloud. If you want this one, you can utilize that one. Identity, IAM, these are the IAM tools. For example, like they asked that one, Internet of Things, monitoring tool. What are the monitoring tools have you worked on? I will explain this one, monitoring tool, monitoring service. How to monitor that one. How do we check the service health of the each service? What is the activity log? Each and everything I will explain in the original sessions. What are the storages? Because storages. We can handle it storage account. 90% of the people, they can use storage account only. Storage account. A storage account, which means like where we can store the data. Your mobile hard disk allowed, we can use this one. మీకు ఏ సర్వీస్ కావాలనుకున్నా కూడా వీ కెన్ యూటిలైజ్ హియర్. ఆల్ ద సర్వీసెస్ విల్ ప్రొవైడెడ్ ద అజూర్. ఇంకొకటి అజూర్ డెవాప్స్ ఉంది, dev.azure.com. నేను చూపిస్తాను. dev.azure.com. I will try to sign up. Experience.
ఇలా రావద్దు portal.azure.com dev.azure.com ఇప్పుడు చేంజ్ చేసి పెట్టుకోండి. Azure DevOps సర్వీస్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ అకౌంట్ కు లేనట్టుంది. మల్టిపుల్ అకౌంట్స్ దానికి టైప్ చేసినట్టున్నాడు. Azure DevOps చూపిస్తానంట. Azure DevOps ఒక సర్వీస్ ఉంది. ఓకే, ఐ నీడ్ టు బై Azure DevOps సర్వీస్. నేను తర్వాత తీసుకుంటాను. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ హియర్. నేను తర్వాత చూపిస్తాను. But infrastructure వచ్చేసి we can utilize this one Azure cloud, but we can do that one Azure DevOps. But actually ఏంటంటే both are the Microsoft services only. That is the reason. But you can concentrate on Azure with DevOps. Definitely you can get the job. But AWS also required 2 more skills like multi-cloud expect చేస్తున్నారు nowadays. రీసెంట్గా ఏరియా తనకి అజూర్ మీద తీసుకొని బట్ దే హ్యావ్ గివెన్ AWS టాస్క్స్. అట్లీస్ట్ అడుగుతున్నారు యూ షుడ్ హ్యావ్ టు అవేర్ ఇట్ ఆర్ నాట్. దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రికమెండ్ దట్ వన్ అజూర్ AWS DevOps. ఓకే, నౌ దిస్ బ్యాచ్ వచ్చేసి అజూర్ ఒకటే అండి, అజూర్ అడ్మిన్ విత్ DevOps. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు దిస్ వన్. నౌ ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ రైట్? Yes. యా, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రీవియస్ ఆర్కిటెక్ట్ తర్వాత చేంజ్ చేశాము. బట్ యాక్చువల్గా ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ 10+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఐటీలో. లైక్ ట్రైనింగ్లో ఫీల్డ్లో మొత్తం 6+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. నేను చాలా రోజుల నుంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సర్టిఫికేట్ దిస్ వన్. ఓకే, like working as a, now I am working as a senior Azure DevOps engineer. This is 28th batch and almost 100+ members placed at multiple MNC level. Okay, now here this is the differences. This is a difference which I clearly explained in the diagram. Like we required AWS అయితే tools కావాలి, repo కావాలి, like build each and everything we required here. ఒక సింగిల్ సర్వీస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నేను కొత్త మెయిల్ క్రియేట్ చేస్తే Azure DevOps ఫ్రీగా వస్తుందండి. యూ కెన్ ట్రై ఇట్ యువర్సెల్ఫ్. ఓకే, నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇట్ ఈ Azure DevOps లో. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద క్లయింట్, సర్వర్, ఆన్ ప్రెమైస్, వర్చువల్ క్లౌడ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ఇట్ దిస్ వన్. ఐ విల్ షేర్ ద సిలబస్ ఆల్సో, నో ఇష్యూ. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద క్లౌడ్, వాట్ ఈస్ ద private cloud, public cloud, hybrid cloud, Windows Azure. These are the things I need to cover it here. What is the introduction? What is IaaS, PaaS, SaaS? Azure DevOps లో కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి. లైక్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ప్రాజెక్ట్, లైక్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. ప్రాజెక్ట్ ఓవర్వ్యూ, ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్, యూజర్స్, ఆడిటింగ్, లోకల్ నోటిఫికేషన్స్, సెక్యూరిటీ సెట్టింగ్స్, అబౌట్ పర్మిషన్స్. దీస్ ఆర్ ద అజూర్ బోర్డ్స్. చెప్పాను కదా మీకు, అజూర్ బోర్డ్స్లో ఏమేం చేస్తాం? Work items, boards, backlogs, sprints, queries, plans,
Azure repository like files, commits, each and everything we can handle here. What is agent pool? Agent pool also we require the one server required, self-hosted and hosted agent pool is there. What is the differences? Settings, deployment tools, artifacts. What is the artifact? Test plans. ఓకే, అజూర్ పైప్లైన్స్ గురించి లైక్ YAML పైప్లైన్ లో క్లాసికేటర్ ద్వారా చూపిస్తాను, YAML పైప్లైన్ ద్వారా కూడా చూపిస్తాను. లైక్ బేసిక్ YAML ఫైల్స్ రైటింగ్, ఆటోమేషన్ విత్ YAML, ఆటోమేషన్ ఎలా చేస్తాం YAML ద్వారా, ఇంట్రడక్షన్ టు బ్యాచ్ ఫైల్స్, బేసిక్ ఆటోమేషన్ విత్ బ్యాచ్ ఫైల్స్. నేనైతే .NET మీద చూపిస్తానండి, జావా మీద కూడా చూపిస్తాను. బట్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ ఇట్ .NET కోడ్ తీసుకొని విల్ హ్యావ్ టు డూ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్స్. సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంది, క్రియేటింగ్ CD పైప్లైన్, వేరియబుల్ బేస్ మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు కానీ, బట్ ఐ విల్ టేక్ one by one. I will take one topic and clear everything. Azure Security Center, storage account, ADF integration with ADO. Azure Data Factory అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి, యూ నో అబౌట్ ఇట్. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే Azure DevOps సిమిలర్గా అది ADF కూడా అడుగుతున్నారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ADF రిలేటెడ్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో ADF, Azure DevOps, ఇన్ఫ్రా బట్ ఈ మూడు వర్క్ చేశాను. బట్ డెవలపర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. Okay, liquid service, Sonar Cloud. These are the things I need to cover it with. Okay. మీకు ఏదైనా Azure DevOps ప్రాక్టీస్ అండి, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే you can call to these two numbers. This is our mail, this is URL. Next, I am going to say about company rules and regulations. Institute యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. Okay, you know about that. Okay, daily 1 hour ఉంటుంది. ఆ టైమింగ్స్ అనేది I will let you know. Okay, daily 1 hour ఉంటుంది, either మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లానింగ్. నేను చెప్తానండి మీకు, I will inform to everyone. మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 క్లాసెస్ ఉంటాయండి. 2 క్లాసెస్ ఉంటాయి, బట్ సబ్జెక్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ అజూర్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ AWS ఉంటుంది. ఓకే, మార్నింగ్ అజూర్ ఉంటుంది. అంటే తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోవాలంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఎస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈవినింగ్ వచ్చేసి AWS. మీరు 1 month లో ఈజీ కవర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత DevOps స్టార్ట్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ 1 month. అది 2 months లో కవర్ చేసుకోవాలంటే లేదు, నాకు 3 months కావాలంటే అజూర్ 1 month, AWS 1 month, DevOps 1 month. ఈ మార్నింగ్ క్లాస్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే కల్లా, బట్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఇన్ ద గ్రూప్. దిస్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ. ప్రతి ఒక్కరూ డెఫినెట్గా స్క్రీన్ షాట్ సెండ్ చేయాలి గ్రూప్లో. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే either గ్రూప్ ఆర్ పర్సనల్, గ్రూప్లోనే పింక్ చేయండి, పర్సనల్ కాకుండా బెటర్. ఎందుకంటే రియల్ టైం మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా ఎవరు ఇండివిజువల్గా చేయరండి, బట్ ఆ ఫియర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. డౌట్ సెషన్ ఏదైనా ఉంటే గ్రూప్లో పింక్ చేయండి, అండ్ విల్ కనెక్ట్ పర్సనల్లీ ఆర్ విల్ కనెక్ట్ 1 hour. ఓకే, టిల్ రిజాల్వ్ అయిపోయేంత వరకు కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, ఇంకొకటి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటుంది. మాక్ ఇంటర్వ్యూ అంటే తెలుసా మీకు? మాక్ ఇంటర్వ్యూ అంటే తెలుసా? Do you know anyone మాక్ ఇంటర్వ్యూ? Yes, sir. ఓకే, ఎవరి సాటర్డే ఉంటుంది. ఎవరి సాటర్డే మార్నింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆర్ ఈవినింగ్ నేను చెప్తాను. ఇట్స్ ఏ వీడియో కాల్ అండి, వీడియో కాల్ అండి. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ఇట్. ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఈ 5 days ఈ వీక్ ఉంటుంది కదండి. ఈ వీక్ అయిపోయింది కదా, మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే. ఆ 5 days కు సంబంధించిందే ఉంటుందండి.
ఈ 5 days మాక్ ఇంటర్వ్యూ కూడా దీనికంటే ముందు నేను ఒక పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను. ఐ విల్ యాడ్ వన్ పాయింట్ హియర్. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్. దిస్ ఈజ్ మస్ట్ బి ఇంపార్టెంట్ కదా. రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు చేస్తామండి? వెన్ వీ కెన్ డూ ద రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్. ఎవరైనా రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎప్పుడు చేస్తారండి? When we are searching for the job, sir. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఆఫ్టర్ ద Course. మనకు అలా ఉండదు. Day 1 ఆన్వర్డ్స్ మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ టాపిక్, ఇట్ ఈస్ వర్చువల్ మిషన్ చెప్పాను అనుకోండి. వర్చువల్ మిషన్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి? వర్చువల్ మిషన్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నమాట. ఓకే, మీకు వస్తాయి వర్చువల్ మిషన్ అజూర్ కానీ అజూర్ అని పెట్టండి, ఏదైనా సర్వీస్ గురించి. ఓకే, యూ కెన్ గెట్ మోర్ పాయింట్స్, రైట్? వచ్చిందా రాలేదా అండి? Yes, sir. Okay, then you can take this one. You can add one point here. Word open చేస్తాను. ఓకే, మీకు అర్థమైంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా ఆల్రెడీ. ఇక్కడ లైక్ రెజ్యూమ్ అన్ని నేను శాంపుల్ రెజ్యూమ్ మీరు మీదైనా చేసుకోవచ్చు. రెజ్యూమ్ అని పెట్టుకోండి. రెజ్యూమ్ పెట్టేసి యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ హియర్. డాలర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఈ వాటర్ రావడం లేదు నాకు. ఓకే, ఇలా మీరు ప్రతి పాయింట్ రెడీ చేసుకోవాలి. ఏ టాపిక్ సంబంధించిందో ఆ టాపిక్ పాయింట్స్. క్రియేటింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ డెలిటింగ్ ఇయర్స్ విత్ కీ రోల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఓనర్ అండ్ ఫుల్ కంట్రోల్ కాంట్రిబ్యూటర్ సంథింగ్. మీకు ఏది అర్థమైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ టాపిక్ హియర్. యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్. నేను గూగుల్లో సెర్చ్ చేశాను. యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ ఎవరివన్. ప్రతి పాయింట్ మీరు బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్ అని. అలా 5 days తర్వాత వాట్ విల్ హ్యాపన్? నాకు ఒక రెజ్యూమ్ సెండ్ చేయాలి. సెండ్ చేస్తారు కదా. నాకు ఎప్పటికల్లా కావాలి? మండే మార్నింగ్ కల్లా రెజ్యూమ్ షేర్ చేయాలి. ఆ రెజ్యూమ్లో ఉన్న పాయింట్స్నే ఐ విల్ టేక్ ద మార్కెట్. Is it agree? Yes, sir. Is it valid? సెన్స్ కదా, సెన్స్ ఉంది కదా. మీ రెజ్యూమ్నే నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తానండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్. ఓన్లీ 5 days జరిగిందే మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ ఏమవుతుంది? 10 days అవుతుంది. కరెక్టే కదా? Yes, sir. ఆ 10 daysలో 5 days పాయింట్స్ ప్లస్ 5 days ప్లాన్స్ ఎన్ని వస్తాయండి? ఎన్ని వస్తాయి? బేస్డ్ ఆన్ ద టాపిక్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి కదా పాయింట్స్. Yes, sir. హూ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ దీస్ పాయింట్స్? ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారండి ఈ పాయింట్స్? Myself or we ourselves. ఎస్, యువర్ సెల్ఫ్. అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారనుకోండి, ఇది ఈజీ అవుతుందా కాదండి? యూ ఓన్లీ ప్రిపేర్ ద రెజ్యూమ్, రైట్? Yes, sir. That's why we are going to implement this one. It will never fail. If 100% నేను రాసిస్తాను, it will never fail. When will you fail? చెప్పగలరు ఎవరైనా? When will you fail? ఇది ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది? Practice all these things. Yes, exactly. If you do not practice, what will happen? చెప్పండి. నేను చెప్పడం వరకు నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ ప్రాక్టీస్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్? ఎస్, యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద జాబ్. యువర్ జాబ్ విల్ బి డిలేడ్. ప్రతి డే ఇంపార్టెంట్ అండి. మన క్లాస్లో ఎవ్రీ డే ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రతిరోజు ఇంపార్టెంట్, ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే
ఎండ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటారు. ప్రతి పాయింట్ మీరు రీషఫుల్ చేయాలి. అది నేను తర్వాత చెప్తాను ఎండ్ ఆఫ్ ది. ఎందుకంటే ఎవరి వన్ టాపిక్ వైజ్ కాకుండా మీరు యూజ్ టు రీషఫుల్ ఇట్. ఓకే, మాక్ ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఓకే రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వీడియోస్ అనేది డ్రైవ్లో షేర్ చేస్తాం. వీడియోస్ డ్రైవ్లో షేర్ చేస్తాం. ఓకే, గూగుల్ డ్రైవ్లో షేర్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ లైఫ్ లాంగ్ యాక్సెస్. లైఫ్ లాంగ్ యాక్సెస్. ఓకే, నోట్స్ కూడా నేను క్లాస్ నోట్స్ ఎవ్రీడే షేర్ చేస్తాను. క్లాస్ నోట్స్. ఓకే, okay. Okay. Are you ready, guys? Do you follow this one? ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఫాలో అయితే జాబ్ ఎందుకు రాదండి? Yes, sir. Definitely you will get the job. ఓకే, నా దగ్గర రెగ్యులర్గా ఉంటుందండి, స్ట్రెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్గా ఫిల్ చేయాలన్నాము. మీరు ఆఫ్టర్ 3 months ఆర్ 4 months. ఇంకొకటి, మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు కదా, ఓకే, ఏదైనా రాకపోతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు కదండి, వెళ్తారా వెళ్ళరా? Yes, sir. కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్, వాట్ విల్ యూ డూ? మీరు ఏం చేస్తారో చెప్పగలరు? ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళొచ్చారండి, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఆన్సర్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సే ఆన్సర్, దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ? Make a note of it. Learn it. Yes, make note on it. Okay, those questions, okay, you will share in the group. If I know the answer, I will respond it. For example, Vasant said one question, but Srinu knows the answer. But Srinu will have to share the answer, right? టీమ్ స్పిరిట్ ఉంటుందండి. ఇంకొకటి, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆల్మోస్ట్ 20 ప్రాజెక్ట్స్ చేసింటాను. 20 ప్రాజెక్ట్ చేసింటాను. ఓకే, సినారియో ప్రాజెక్ట్స్ మీకు ఇస్తాను, సెషన్స్ అంటే లైవ్. అంటే ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సినారియో చెప్తానండి, యు నో అబౌట్ ఇట్, రైట్? యూ విల్ గో and take project, okay, finish it 1 month. ఓకే, టీమ్గా కావాలనుకుంటే టీమ్గా ఇస్తాను, మీరు ఇండివిజువల్గా చేసుకోవాలంటే ఇండివిజువల్గా చేస్తాను. ప్రాజెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తానండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అలానో ఉంటుంది, లైక్ కొంచెం స్లైడ్ చేంజెస్ ఉండొచ్చు, ఇన్ అండ్ అవుట్ నేను ఇస్తాను. అది కూడా మీతోనే చేపిస్తాను. ఓకే, Okay, sir. అది దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్లాన్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు థింక్ అబౌట్ టు ఇంప్లిమెంట్ అవర్ ప్లాన్. ఓకే, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్యూరీస్ దిస్ వన్? No, sir. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ హియర్ ఓన్లీ. మీరు అడగచ్చండి. ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్, మీరు ఏదైనా సై అయినా ఫీల్ అవుతా ఉంటే తెలుగులోనే మాట్లాడచ్చు. వీఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్లీ. ఇది మేము AWS DevOps లో ఇది చెప్పండి. go ahead. చెప్పండి, మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు. అదే AWS DevOps 1 month లో కంప్లీట్ అవుతుంది. AWS అంటే టోటల్ చెప్పమండి, టోటల్ చెప్పం. ఏదైతే అవసరమో ఒక ప్రాజెక్ట్ చూస్ చేసుకుంటానో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అంటే ఇన్ అండ్ అవుట్ స్టార్టింగ్ ఉంటే కొన్ని టూల్స్ తీసుకోం.
అజయ్ డెవలప్స్ లాస్ట్ టైం 1 month లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. చేయొచ్చండి, చేయొచ్చు. అదే ఇన్ డెప్త్ వెళ్తారా? ఇన్ డెప్త్ అంటే ఎక్కువ ఇన్ డెప్త్ గానే వెళ్తానండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్కటి ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటూ పోతే సంవత్సరం కూడా పట్టదండి. నేను అన్ని రియల్ టైం ప్రాక్టికల్ చూపిస్తాను, మీరు థియరిటికల్గా గూగుల్ ఇట్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్. 5 years, 5 years. Okay. Ask me if you have any doubts. I do have confident about it అండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను చెప్పే ప్రాజెక్ట్, నేను చెప్పే టాపిక్స్ మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోండి. దట్స్ ద ఫైనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నీ అనుకోండి, అన్నీ పెట్టుకొని వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్? మీరు జాబ్ కోసం చూస్తున్నారు, సంథింగ్ అబౌట్ దట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ గిట్ అనుకున్నామండి ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్విఎన్, బట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రికమెండెడ్ ఎస్విఎన్. నీకు గిట్ గురించే చెప్పండి. నో వన్ ఈజ్ ఫోర్సింగ్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూర్ అడ్మిన్, అజూర్ డెవాప్స్ నేర్చుకొని లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఆర్ మైగ్రేటెడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్. ఎందుకంటే ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అండి. వై అంటే I did not work earlier for AWS DevOps. But what manager treat like that one? You are a fresher to the AWS DevOps. Definitely a sample మిమ్మల్ని హ్యాండిల్ చేసే విధానం ఏంటంటే స్మూత్గా ఉంటుంది. చాలామంది నా స్టూడెంట్స్ సర్వైవ్ అయిపోయారండి చాలామంది. బట్ అయితే హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సాఫ్ట్వేర్లో ఒక 6 months మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయాలండి, డెఫినెట్లీ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. Otherwise you will not survive in the software. నేనైతే మటుకు I will help you to get another job, to get good package. లోపలికి పోయిన తర్వాత I don't know what will happen in the backend. మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా ఎలా ఉంటుందో లోపల? హలో హలో, ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? డిస్కనెక్ట్ అయింది ఏమన్నా? Yes, sir, it is, sir. Okay. Now I'm going to stop the screen. Okay. Now you can ask me the questions. మీరు ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా అడగచ్చండి. I'm going to stop the recording.